भाग। गुरु प्यारी साध संगत, कई उदाहरण। एक होर संत मैं पढ़ रहा सी, किसी नूं गंगा किनारे बैठे जी साधु सिमरन कर रहे हैं, क्योंकि जिथे साधु है उत्थे सिमरन है। आखो सतनाम वाहिगुरु। ते जिथे कोई संसारी बैठा होवे ना जी, कहंदे चार संसारी जुड़ के बहिंदे ने ते गल्लां संसार दियां करदे ने, गल्लां जग दियां करदे ने, ते चार साधु जुड़ के बैठे होण ते गल्लां रब दियां करदे ने। और गुरु प्यारी साध संगत, बाबा बुल्ले शाह ने एक पंक्ति लिखी सी, कहंदे होर ने सभे गल्लड़ियां एक अल्लाह अल्लाह दी गल, बाकी तां एवें व्यर्थ ने, गल तां रब दी है। वो साधु गंगा किनारे बैठे सिमरन करते हैं, तो बंदगी वाले साधु शरीर ते कोई कपड़ा है, गंगा किनारे बैठे ने, तो हवा ठंडी चलती है, तो रोम दसते हैं कि शरीर में थोड़ी बहुत ठंड लग रही है। तो एक दानी आदमी आया, तो उस दानी आदमी ने एक कंबली लई, तो कंबली साधुआं दे उत्ते पा दी कि संतां नूं ठंड लग रही, क्योंकि दुनिया दया वाली भी बहुत है, और धर्म की तो जड़ दया है, दया धर्म का मूल है। तो उसने कंबली पा दी साधुआं दे, साधु बैठे सिमरन करते हैं, कुछ नहीं पता कि किसी ने आके कंबली पा दी। एक उत्थे आरती करन आया, उन्हें अग जगाई, जोत जगाई। जदों आरती कर रहा तो हवा दे नाल अग दे विचों कुछ कण निकले, तो उसकी कंबली ते डिग पे, साधु की कंबली। हुण कंबली रेशम दी सी, कंबली ते डिगे, हवा चल रही सी, हवा ने सहारा दे दिता ते अग कंबली नूं लग गई। हुण गुरु प्यारी साध संगत, जदों कंबली नूं अग लगी ते एक ने वेख्या, उन्हें भज के आके संतां तो कंबली लाई, ते जदों हथ वजे ना संतां दे शरीर ते, संत उठे जागे, अखां खोलियां, पिछे वेख्या एक कपड़ा सड़ी जा रहा है। संत कहंदे, की हो गया? कहते महापुरुषो, एक दानी आया सी, उन्हें तुहाडे उत्ते कंबली दित्ती सी, तुहानूं ठंड लग रही सी। तो महापुरुष कहते अच्छा फिर की होया? कहते जी एक ने आके जोत जगाई, उहदे अग दे विचों कुछ कण निकले, कंबली ते डिग पे, ते कंबली जलन लग गई, ते असीं ला दित्ती। ते उत्थे किसी शायर ने लिखिया कि जिहड़ा वो फकीर सी, जिहड़ा वो संत सी, जिन्हों किसी ने आके बड़ी सोहनी कंबली दित्ती सी ना जी, ते वो सड़दी कंबली नूं वेख के साधु नच उठिया। ते कवि लिखते ने कि सड़दी कंबली वेख के फकीर उठिया, ताड़ी मार, कहंदा चंगा हो गया, लै गया जिहड़ा सी मोढे ते भार। हुण गुरु प्यारी साध संगत, ये जिहड़ी सोच है, ये जिहड़ी समझ है, ये समझ संसारी कोले किवें आ सकती है? क्योंकि संसारी दा तां 10 दा नोट डिग पवे तो भुल जाता है कि मैं ये भी सुनिया सी, आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी। कल्पना च पै जाता है, साडे हथों कुछ निकल जाए, कल्पना च पै जा। गुरु प्यारी साध संगत, हुण जिउईए किवें जे बहुता तप नहीं हो सकता, साधुआं वर्गी विरती नहीं बना सकते, तो सहज रहो। उहदी एक छोटी जी साखी। सहज का मतलब है कि कोई छल कपट नहीं, कोई चतुराई नहीं, किसी नाल कोई वैर नहीं। रब ने जिहड़ा समा दिता है, उन्होंने सिमरन करके बिताओ, चंगे कर्म करके बिताओ। माँ प्यो घरे बैठे ने, रज के सेवा करो। जिहदे कोले बच्चे ने, बच्चों की लालना पालना गुरमत अनुसार करो, सिमरन करते हुए करो। और सरल रहन का फायदा की है जी? बस वो एक छोटी जी साखी सुन लेना, 5 मिनट का समा हो रहा है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का समा सी, दशमेश पिता का। तो दुनिया पौंडा साहब की धरती ते आ रही है, लोग दर्शन कर रहे हैं। तो उत्थे नेड़े एक झोंपड़ी विच ना एक गरीबड़ा जा बंदा रहिंदा है, जिसका नाम सी हरी राम। तो उस हरी राम दे मन विच जिग्यासा उठदी है, मन विच संकल्प इच्छावां उठदियां, काहदियां जी? कि कदे मैं भी गुरु दे दर्शन करा। कैसे गुरु दे दर्शन? वो गुरु के दर्शन परसी है, गुरु के जन्म मरण दुख जाए। झोंपड़ी च बैठा फिर सोचता मना,
ਤੇਰੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਭੇਟਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਲੋਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਰਾਮ ਸੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਾਣੂਕੇ ਗਿੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਣੂਕੇ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 92-93 ਸਾਲ ਦੀ, ਠੇਠ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਕੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਜਲਾਲ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਹਰੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਨਮ ਪਰਾ ਪੂਰਵੇਣ ਪੁੰਚਨ ਤੇ ਮਹੀਪਤੇ। ਤੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚਾਲੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕਵੀ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਵੇਖਦਾ ਜੀ। ਕਵੀ ਲੋਕ ਗਾਈ ਗਏ ਤੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਗਏ। 5-7 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਓਏ ਹਰੀ ਰਾਮਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜਾ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਆ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰਨਾਵੀਆਂ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਰਾਮਾ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਨਾ, ਆ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਰੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹਰੀ ਰਾਮ ਉੱਠਿਆ, ਸੰਗਤ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਗਿਆ ਹਰੀ ਰਾਮ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਸੰਕੋਚ ਰਿਹਾ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਰਾਮਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਹਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਹਰੀ ਰਾਮ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਮੰਗ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੰਗ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰੀ ਰਾਮਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਨਾ ਜੀ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਰੀ ਰਾਮਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪਤ ਰੱਖੈ, ਹਰ ਨਾਮੋਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਚੰਦ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਈਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵੇਂ, ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵੇਂ, ਓਏ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ। ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਬਾਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।